Hello dear students, welcome in our video lecture of classification of element. In today's video we are going to discuss about shielding effect or screening effect. ગુજરાતીમાં પણ એને સ્ક્રીનિંગ અસર એવું જ કહેવામાં આવે છે. થોડુંક વધારે ભાષાંતર કરીએ તો આવરણ અસર એવું કહેવામાં આવે. તો ખરેખર આ કન્સેપ્ટ શું છે અને આપણે અત્યારે ડિટેલમાં આ વિડિયોની અંદર સમજવાના છીએ. What is the screening effect? First of all, screen means a shield, that is a shield, ढाल से, and this shield is between the nucleus and the outermost electron. Generally, nucleus which is having positive charge is continuously attracting the electrons which are having negative charge. So there is attractive forces between nucleus and electron. But sometimes some electrons or fully filled orbitals are situated between the nucleus and the outermost electron. In that condition, the attractive force between nucleus and the outermost electron is shielded by these orbitals and the electrons situated in that orbital. So these electrons can act as a shield or a screen for those electrons which are situated on the outermost orbit. So the effect of this electron decreases the attractive forces between nucleus and the outermost electron. This effect is considered as screening effect or shielding effect. So first of all, let us try to understand the force between nucleus and the electron. Suppose we have a nucleus of an atom which contains positive charge, and this is the first orbit and there is one electron in it. So there will be attractive forces between this nucleus and this electron. Nucleus which is having positive charge and the positive charge in nucleus is considered as Z. Suppose we have hydrogen atom, then the value of Z will be 1. And why it is 1? Because it is having one proton. And the charge on the proton is equal to the charge of that electron. That is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So Ze is the charge inside the nucleus and E is the charge of that electron. So if the attractive force which is between these two particles can be represented by this formula. F is equal to K Q1 Q2 upon R square. Here R means the distance between the nucleus and the electron. So this is the formula to find out the force which is between the nucleus and the electron. કેન્દ્ર અને ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચેના આકર્ષણ બળને આપણે આ સૂત્રથી બતાવી શકીએ. Here Q1 is Ze and Q2 is E. So in that manner this formula can be written like this: Ze multiplied by E divided by R square. So this is the force which is present between this nucleus and this electron. હવે થોડુંક અલગ વિચારીએ. હવે સ્ક્રીનિંગ ઇફેક્ટ ઉપર આપણે જઈએ છીએ. Suppose we are considering the electron which is in the second orbit, this electron. Now in that manner the distance between the nucleus and this electron is like this. So here R is increased in this case. So as R is increased, the force will be decreased because R is at the denominator. Radius વધે, distance વધે, તો attractive force આ બેની વચ્ચે decrease થાય. That means the attractive force between the outermost electron and nucleus is somewhat lesser than the attractive force between inner electron and nucleus. આ તો obvious, simple, એકદમ સાદી ઘટના છે જે આપણને સમજાય છે. હવે આગળ વિચારીએ. Suppose if we want to discuss about the attractive force between this nucleus or nuclear charge that is positive
and this outermost electron that is negative, it can be represented by this formula. But here, the electrons which are present in this orbital will somewhat decrease the attractive force between these two. That means the nuclear charge Ze is somewhat less than the ideal nuclear charge. આ Ze ની ઇફેક્ટ આના ઉપર જેટલી થતી હતી એટલી આના ઉપર નહીં થાય એની પાછળનું રીઝન આ વચ્ચેના ઇલેક્ટ્રોન છે ને એ આ Ze એની ઇફેક્ટિવનેસ ડિક્રીઝ કરે છે. The electrons which are situated between the outermost electron and the nucleus are decreasing the effectiveness of the nuclear charge. So ultimately, this Ze in this case is somewhat lesser than it should ideally be. એ ખરેખર જેટલું હોવું જોઈએ એના કરતા થોડુંક ઓછું હશે. So we can write Z effective, the effective nuclear charge in this case will be somewhat lesser than the Ze. Ze minus something. Here something is represented by sigma. Now this sigma is equal to screening constant. Sigma is considered as screening constant. Higher the value of sigma, lesser will be the effective nuclear charge. જેટલા આવા શિલ્ડ ઝાઝા અને પાવરફુલ એટલો ઇફેક્ટિવ ન્યુક્લિયર ચાર્જ ઓછો. આની વેલ્યુ જેટલી વધુ એટલો ઇફેક્ટિવ ન્યુક્લિયર ચાર્જ ઓછો, કારણ કે Ze માંથી એટલે કે ન્યુક્લિયસના પોઝિટિવ ચાર્જ માંથી આ વેલ્યુ જેટલી મોટી હોય એટલું વધુ માઇનસ કરવું પડે, તો Z ઇફેક્ટિવ એટલો ડિક્રીઝ થાય. Z effective means effective nuclear charge. In case of electrons in first orbit, Z effective is almost equal to Ze, because here there are no electrons present between these two. So there will be no screen in this case. So screening constant will be 0. That means Z effective is equal to Ze instead of electrons present in first orbit. But as electrons are second, third and fourth orbit, then the orbitals which are situated between the last electron and the nucleus will act as shield. So that means some shielding effect will be generated, and in that case we have to consider the screening constant, and if we subtract the value of screening constant from the nuclear charge, then ultimately we will have the effective nuclear charge. So always for the electrons situated in other than first orbit will have smaller effective nuclear charge than the ideal nuclear charge. Okay, just pause the video, write down these things. આટલું લખી લો, પછી આપણે હજી આગળ ડિસ્કસ કરીએ આના ઉપર. ઓકે, હવે આગળ એક વાત વિચારો. સપોઝ હવે સ્ક્રીનિંગ ઇફેક્ટ ને આપણે આપણા નોર્મલ એક્ઝામ્પલ થી સમજીએ. ટીચર છે, સ્ટેજ ઉપર બોર્ડ પાસે ઊભા છે અને સ્ટુડન્ટ્સ ને ભણાવે છે. ક્લાસમાં બધા બેઠા છે. તો ફર્સ્ટ રો માં જેટલા બેઠા હશે ને, they are closest to the teacher. ટીચરની બહુ જ નજીક છે. So they have to sit in discipline while the lecture is on. બધા બરાબર એકદમ ડિસિપ્લિનમાં બેસવું પડશે એને, કારણ કે એની સીધી ટીચરની નજરમાં છે આ બધા. But if you consider the students which are situated in second row, then they are somewhat shielded by the first row student. બીજી લાઈનમાં બેઠેલા બાળકો હોય ને, એ પહેલી લાઈનના બાળકોથી થોડાક ઢંકાયેલા છે. પરિણામે they can be a little mischievous. એ થોડા ઘણા તોફાન કરી શકે.
એ પોતાના હાથ દેખાય નહીં એવી રીતના એકબીજાને હેરાન કરી શકતા હોય એવું પોસિબલ બને ચાલુ લેક્ચરે, પણ બીકોઝ ઓલા પહેલા છે ને એ સ્ક્રીન નું કામ કરી દે છે, એટલે આ ટીચરની ઇફેક્ટ ઓલા બીજી રો ના સ્ટુડન્ટ ઉપર આઈડિયલી હોવી જોઈએ એના કરતા થોડીક ઓછી થાય છે. સેમ વસ્તુ એપ્લાય કરો છેલ્લી લાઈનમાં બેઠેલા હોય એવા મોસ્ટલી બેક બેન્ચર્સ હોય બધા જાજા તોફાની હોય. એની પાછળનું રીઝન છે કારણ કે એને જાજી શિલ્ડિંગ ઇફેક્ટ મળે છે. That means they are very free to move with respect to the students which are sitting in the first row. પહેલી લાઈન કરતા ઓલા છેલ્લી લાઈન વાળા વધુ ફ્રી છે કારણ કે ટીચરનું ઇફેક્ટિવ ન્યુક્લિયર ચાર્જ એના ઉપર બહુ ઘટી જાય છે, because there are so many shields or screens between them. તો આ એના જેવી જ સીધી સાદી વાત છે કે outermost electron and the nucleus are having very less attractive forces. There are two reasons. First is the distance. Distance જેમ વધુ એમ effective nuclear charge ઓછો. And the second and the most important thing is shielding or screening effect. કારણ કે ઓલા બધાય સ્ક્રીન નું કામ કરે છે. હવે એનાથી આગળ આપણે ડિસ્કશન લઈ જઈએ છીએ કે સ્ક્રીનિંગ ઇફેક્ટ કોના ઉપર ડિપેન્ડ કરે, તો એ વાત જાણીએ. Screening effect depends upon, first thing, the effective nuclear charge, and the second thing is nature of orbital. Effective nuclear charge and nature of orbital. Both these things are responsible for the screening effect. Now let us discuss them one by one. Effective nuclear charge. If you see in a period Z effective increases while moving from left to right. કોઈ પણ આવર્તમાં ડાબેથી જમણે જાઓ એટોમિક નંબર ઇન્ક્રીઝ થાય છે, ન્યુક્લિયર ચાર્જ ઇન્ક્રીઝ થતો જાય છે, બટ the number of orbit remains same. If you are talking about the elements of second period, then all these elements are having only two orbitals. That means nuclear charge gradually increases, but the distance from the nucleus is continuously decreasing. Why? Because though it is second orbit, but the effective nuclear charge increases, therefore it attracts the outermost electron towards itself. So in that condition, here the effective nuclear charge will be dominant on the shielding effect, because here the screening constant is not as effective as it should be. કારણ કે આ તો માની લ્યો કે સેકન્ડ ઓર્બિટ ના એલિમેન્ટ, સેકન્ડ રો ના એલિમેન્ટ ની વાત કરો તો એમાં બધાયમાં ઓર્બિટ સેકન્ડ જ છે, તો નવો ઇલેક્ટ્રોન આવે છે સેકન્ડ ઓર્બિટમાં જ આવે છે, તો ડિસ્ટન્સ તો સેમ રહેવું જોઈએ. અને આગળના ઇલેક્ટ્રોન એ તો એજ ઓર્બિટના ઇલેક્ટ્રોન છે. The electrons of same orbit cannot produce the effective screening effect. પોતાની જ કક્ષાના કે કક્ષકના ઇલેક્ટ્રોન સ્ક્રીન નું કામ ના કરી શકે, એની અંદરની હોય તો એવી કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન સ્ક્રીન નું કામ કરી શકે. તો પીરિયડમાં તો આમ જઈએ છીએ ત્યારે ઓર્બિટ રિમેન્સ સેમ, નંબર ઓફ ઓર્બિટ રિમેન્સ સેમ. સેકન્ડ પીરિયડ બધાયમાં સેકન્ડ ઓર્બિટ જ હોય, થર્ડ પીરિયડના બધા એલિમેન્ટ્સમાં 3 જ ઓર્બિટ હોય. તો
તો ઓર્બિટ સેમ રહે પણ ન્યુક્લિયર ચાર્જ વધે છે. Therefore here Z effective is dominant. Z effective dominant હોય. That's why the atomic radius decreases and there will be stronger attractive forces between the nucleus and the electron. But in a group moving from top to bottom, number of orbit increases with increasing nuclear charge. ઉપરથી નીચે જાવ લિથિયમ, સોડિયમ, પોટેશિયમ, રૂબિડિયમ, સીઝિયમ, ફ્રાન્સિયમ, તો એમાં એટોમિક નંબર વધે છે એટલે ન્યુક્લિયર ચાર્જ તો વધે જ છે, બટ ધી નંબર ઓફ ઓર્બિટ્સ આર ઓલસો ઇન્ક્રીઝિંગ. એટલે જોવું હોય તો આમ જોવાય કે અહીંયા આ લિથિયમ છે અને એક જ ઓર્બિટ છે, આ પહેલી ના બીજી, એવું સમજો ને. ધીસ ઇઝ ધ ન્યુક્લિયસ, ધીસ ઇઝ ફર્સ્ટ એન્ડ ધીસ ઇઝ સેકન્ડ. લિથિયમ, બેરિલિયમ, બોરોન, કાર્બન, નાઇટ્રોજન એમ ફ્લોરિન સુધી જાવ તો પણ એમાં બે જ ઓર્બિટ છે. તો ન્યુક્લિયર ચાર્જ ઇન્ક્રીઝ થતો જાય છે પણ આને શિલ્ડ નું કામ કરતી ઓર્બિટ એક જ રહે છે. આમાં એક ઇલેક્ટ્રોન માટે પણ એક અને આના 7 ઇલેક્ટ્રોન માટે પણ એક જ. તો કઈ આની શિલ્ડિંગ ઇફેક્ટમાં ઇન્ક્રીઝ નથી થતું. આ ઓલા જેવી વાત છે ભાઈ કે બીજી ઓર્બિટમાં જ ઇલેક્ટ્રોન એડ થાય રાખે છે એની સામે ન્યુક્લિયસમાં ચાર્જ પણ ઇન્ક્રીઝ થાય રાખે છે. સ્ક્રીન કઈ તો કે ખાલી પહેલી ઓર્બિટ. તો અહીંયા 3 પ્રોટોન હોય અને આ ઇલેક્ટ્રોનને એટ્રેક્ટ કરે છે ત્યારે સ્ક્રીનનું કામ ખાલી પહેલી ઓર્બિટ કરે છે અને આમાં 9 પ્રોટોન થઈ જાય ફ્લોરિનમાં, ત્યારે એ આ બહારના ઇલેક્ટ્રોનને એટ્રેક્ટ કરતા હોય ત્યારે સ્ક્રીનનું કામ તો ખાલી પહેલી ઓર્બિટ જ કરે છે. તો તમે ઇમેજિન કરી શકો છો કે 3 પ્રોટોન ન્યુક્લિયસના એની ઓલા આઉટરમોસ્ટ ઇલેક્ટ્રોનના એટ્રેક્શનની વચ્ચે સ્ક્રીનનું કામ એક જ ઓર્બિટ કરે છે પહેલી, અને 9 પ્રોટોન હોય તો એ સ્ક્રીન તો ખાલી પહેલી ઓર્બિટ જ છે. તો અહીંયા નંબર ઓફ પ્રોટોન્સ ઇન ન્યુક્લિયસ આર ઇન્ક્રીઝડ બટ ધી સ્ક્રીન રિમેન્સ સેમ. તો દેખીતી વાત છે ભાઈ કે 3 પ્રોટોન આ સ્ક્રીનની મદદથી ઓલા ઇલેક્ટ્રોનને એટ્રેક્ટ કરવામાં એટલા બધા પાવરફુલ નહોતા, પણ 9 પ્રોટોન હોય અને આ એક જ સ્ક્રીન હોય તો એ ઓલાને વધુ ખેંચી શકે. That's why because of the less dominant screening effect, the atomic radius in a period continuously decreasing. આના ઉપરની એટ્રેક્શન સતત વધતું જ જાય. શું કામ? તો કે ન્યુક્લિયર ચાર્જ વધે છે એટલે એટ્રેક્ટ કરે જ રાખે છે. સ્ક્રીન છે તો પણ શું કામ? તો કે સ્ક્રીન એક જ છે, ન્યુક્લિયર ચાર્જ વધતો જાય છે તો પછી આ સ્ક્રીનની ઇફેક્ટિવનેસ ઘટતી જશે. ચાલો આગળ. Moving from top to bottom. Now this is lithium having 2 orbits and this is sodium having 3 orbits. હવે આમાં બે વસ્તુ વધી. આમાં 3 જ પ્રોટોન હતા, આમાં 11 પ્રોટોન છે. But here it has only 1 screen, but in sodium there are 2 screens. તો ઉપરથી નીચે જાવ છો એમ ન્યુક્લિયર ચાર્જ તો ઇન્ક્રીઝ થાય જ છે પણ શિલ્ડ પણ વધ્યા. ઓલાને એક જ ઢાલ રહેતી હતી, ન્યુક્લિયર ચાર્જ ઇન્ક્રીઝ થતો હતો તોય અહીંયા ન્યુક્લિયર ચાર્જ ઇન્ક્રીઝ થાય છે બટ સ્ક્રીન ઇઝ ઓલસો ઇન્ક્રીઝિંગ, ઢાલ પણ વધે છે. તો આને 2 ઢાલ મળે છે, 2 સ્ક્રીન મળે છે, 2 શિલ્ડ મળે છે આ ઇલેક્ટ્રોનને. તો આની ઇફેક્ટ આના ઉપર ઓછી જ થવાની. પરિણામે ઇન અ ગ્રુપ moving from top to bottom, number of orbit increases with increasing nuclear charge. Therefore, Z effective is less in this case, less dominant in this case,
and therefore in a group moving from top to bottom, screening effect increases. તો બે વસ્તુ થઈ, કોઈ પણ પીરિયડમાં સ્ક્રીનિંગ ઇફેક્ટ ડોમિનન્ટ નથી, ન્યુક્લિયર ચાર્જ ડોમિનન્ટ છે. ક્યાંક લખવું હોય તો લખી નાખો, ઇન અ પીરિયડ ન્યુક્લિયર ચાર્જ ઇઝ ધી ડોમિનન્ટ ફેક્ટર ધેન સ્ક્રીનિંગ ઇફેક્ટ, બટ ઇન અ ગ્રુપ સ્ક્રીનિંગ ઇફેક્ટ ઇઝ ધી ડોમિનન્ટ ફેક્ટર ધેન ધી ન્યુક્લિયર ચાર્જ. ગ્રુપમાં ઢાલ વધુ ડોમિનન્ટ છે અને પીરિયડમાં ન્યુક્લિયર ચાર્જ વધુ ડોમિનન્ટ છે. એટલા માટે જ એક પીરિયડમાં ડાબેથી જમણે જઈએ ને ભાઈ, તો ન્યુક્લિયર ચાર્જને કારણે ઇલેક્ટ્રોન સાથેનું એટ્રેક્શન પાવરફુલ બને છે, એટલે આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી ઇન્ક્રીઝ થતી જાય છે. પણ એક ગ્રુપમાં ઉપરથી નીચે જાઓ, ન્યુક્લિયર ચાર્જ ભલે વધે પણ ઓલી શિલ્ડ વધતી જાય છે ને, એટલે આઉટરમોસ્ટ ઇલેક્ટ્રોનને રિમૂવ કરવો સહેલો, એટલે આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી ડિક્રીઝ થતી જાય છે. તો આ પહેલું ફેક્ટર હતું ઇફેક્ટિવ ન્યુક્લિયર ચાર્જ. ઇફેક્ટિવ ન્યુક્લિયર ચાર્જ ઇઝ ડોમિનન્ટ ઇન કેસ ઓફ એલિમેન્ટ્સ ઓફ અ સેમ પીરિયડ, બટ ઇફેક્ટિવ ચાર્જ ઇઝ લેસ ડોમિનન્ટ ઇન કેસ ઓફ એલિમેન્ટ્સ ઓફ અ ગ્રુપ. વિડિયો પોઝ કરી આ લખી લ્યો, પછી આ ડિસ્કસ કરીએ નેચર ઓફ ધી ઓર્બિટ. ઓકે, ચાલો આગળ વધીએ છીએ. The second point is nature of orbit. Now we know that nature of orbital. We know that there are 4 different kind of orbitals, S, P, B and F. And we know that S is a spherical orbital. That means S એવી ઢાલ છે કે જે ન્યુક્લિયસની આજુબાજુ evenly spread છે. અને P કેવી ઢાલ છે? આ ઓલા જેવી વાત છે કે ભાઈ હું એક ઢાલ વાપરું છું પણ એ ઢાલ મને બધી જ બાજુથી પ્રોટેક્ટ કરે છે, બધી જ બાજુથી. S. હવે ઇમેજિન કરો કે P નામની ઢાલ, હવે એ કેવી? તો કે એ ડમ્બેલ શેપ છે, એટલે મને આ બાજુએ થોડોક પોર્શન ને પાછળના ભાગે થોડોક પોર્શન એટલું જ પ્રોટેક્ટ કરે છે. એના સપોઝ ઇટ ઇઝ px and this is x axis એવું માની લ્યો, તો મને એ શિલ્ડ ખાલી x એક્સિસ ઉપર જ શિલ્ડિંગ નું કામ આપશે, બાકીનો બધો પોર્શન તો ખુલ્લો છે, અહીંયા તો કોઈ ઢાલ છે જ નહીં. તો આવી કન્ડિશનમાં ઓબ્વિયસલી S ની સ્ક્રીનિંગ ઇફેક્ટ કરતા P ની સ્ક્રીનિંગ ઇફેક્ટ ઓછી આવશે. આ વાત મગજમાં બેસે છે. P is somewhat more diffused than S orbit. હવે એના પછી આગળ વિચારો D. તરત તમને ક્વેશ્ચન થાય કે D માં તો બે ડમ્બેલ હોય, એક અને આ બીજું. But D orbit is larger than P orbit. And larger the orbit, more is the diffused. અને જેટલી એ વધુ ડિફ્યુઝ હશે એટલી એની ઇફેક્ટિવનેસ ઓછી. હવે એને સમજાવવા માટે હજી એક બીજું પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ લઈએ. ધ્યાન દેજો બરાબર. એક વસ્તુ લઈએ, માની લો કે this is the shield. આ એક શિલ્ડ છે જેનાથી હું મારી જાતને પ્રોટેક્ટ કરવાનો છું. જોજો ધ્યાનથી. મારા તરફથી કોઈ પોતાના તરફથી મારા તરફ કંઈક ફેંકતું હોય, પથ્થરના ઘા કરે છે, મારી પાસે આ શિલ્ડ છે, તો આ શિલ્ડ મારા હાથમાં છે, અહીંથી ઘા આવશે તો હું આમ કરી દઈશ, ઓલી બાજુથી આમ કરી દઈશ, અહીંથી આવે તો આમ કરી દઈશ, એટલે હું મેક્સિમમ મારી જાતને પ્રોટેક્ટ કરી શકીશ આ શિલ્ડથી. ભલે નાનકડું જ છે પણ મારી નજીક છે. થોડીક વાર માટે ઇમેજિન કરો કે આ શિલ્ડ મારાથી એક લાકડીથી બાંધી અને આમ 10 ફૂટ દૂર રાખેલું હોય. હવે તમે એને મનમાં લઈ આવો, આ જ બુક મારા હાથમાં નથી પણ એક લાકડી હારે બાંધીને આમ 10 ફૂટ દૂર છે, અને કોક મને પથ્થર ફેંકતું હશે તો હું ઈ 10 ફૂટ દૂર રહેલી ઢાલથી ઈ પથ્થરથી બચવા માટે પ્રયત્ન કરીશ ને તો ઈ એટલું ઇફેક્ટિવ કામ નહીં આપે. આમ અથવા અહીંથી કોક ફેંકે પણ ઈ મારાથી 10 ફૂટ દૂર વહી ગયું ને એટલે નીચેથી આવતો પથ્થર મને લાગી જશે. ઓલું તો મારી નજીક જ હોય ને તો નીચેથી આવતા પથ્થરમાં હું આમ કરી નાખું, ઉપર આડે ધડ ગમે નહીં, કારણ કે ઈ મારી નજીક છે. દેખીતી વાત છે, ઢાલ જેટલી નજીક હોય ને ભાઈ એટલું જ પ્રોટેક્શન બધું થાય.
એ આપણાથી જેટલી દૂર એટલું પ્રોટેક્શન ઓછું. શિયાળો છે, ઠંડી લાગે, કોઈ એમ કે કાલે હું તને એક શાલ આપું, ઓઢી લે, તો એ શાલ તમે આમ ઓઢીને તમારા બોડીની જેટલી નજીક રાખશો ને એટલું તમને ઠંડીથી પ્રોટેક્શન મળશે. પણ ઇમેજિન કરો કે કોઈ એમ કહે છે હું તને શાલ આપું પણ અડવા ન દઉં, અમે 3 જણા પકડીને ઊભા રહીએ, તારાથી 1-1 ફૂટ આખી શાલ રાખીએ, તો ઈ કઈ એટલું બધું ઠંડી રોકવાનું ઇફેક્ટિવ કામ નહીં કરી શકે. સેમ વસ્તુ આમાં છે. Smaller the orbital, powerful is its shielding effect. And we know that S is smaller than P, P is smaller than D, and D is smaller than F. That means F is largest orbital among D, P and S. So there will be less screening efficiency of F orbital. તો હવે આના ઉપરથી આપણે આમ કહી શકીએ કે નેચર ઓફ ઓર્બિટલ, એના હું આમ લખી લઉં કે if the orbital is diffused more than its screening effect is less. More diffuse the orbital, less will be its screening effect. Now S આપણે એનો સિક્વન્સ જ લખી લઈએ કે the diffusion of orbitals follow the order S is less diffused, P is more diffused, D is more diffused, and F is most diffused. Therefore, the screening effect of orbitals follow the order S is having greatest screening effect among all. P ની એના કરતા ઓછી, D ની એના કરતા પણ ઓછી અને F ની એના કરતા પણ ઓછી. હવે આ જે કંઈ સ્ટેટમેન્ટ મેં અત્યારે કીધા છે ને બાળકો, એ આગળ જાતા 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં P બ્લોક એલિમેન્ટ્સ અને D and F બ્લોક એલિમેન્ટ્સ શીખશું ને એની પ્રોપર્ટીઝ, ત્યારે તમને આ વસ્તુ કામ આવશે. Because screening effect is one of the responsible factor for irregularity in the value of ionization. આયનીકરણ ઉર્જામાં જે અનિયમિતતા જોવા મળે છે ને એના પાછળનું રીઝન છે શિલ્ડિંગ ઓર સ્ક્રીનિંગ ઇફેક્ટ. આપણે હમણાં તેની ચર્ચા કરીએ, તમને ખ્યાલ આવી જશે. તો વિડિયો પોઝ કરીને આ પણ લખી લ્યો, નેચર ઓફ ઓર્બિટલ ઓલ્સો ઇફેક્ટ્સ ધી સ્ક્રીનિંગ ઇફેક્ટ. So screening effect depends upon the effective nuclear charge as well as nature of the orbital. S orbital આવતી હોય તો એની સ્ક્રીનિંગ ઇફેક્ટ જાજી હોય, F orbital ની સ્ક્રીનિંગ ઇફેક્ટ પ્રમાણમાં ઓછી હોય છે. આટલું પોઝ કરીને લખી લ્યો, પછી આગળ ડિસ્કસ કરીએ. ઓકે, ચાલો આને જવા દઈએ છીએ અને હવે 1-2 એક્ઝામ્પલ લઈએ. Beryllium 1s2 2s2, boron 1s2 2s2 2p1. Okay, now here we have 2 elements, and if we are going to discuss about the screening effect, first of all, both these elements are of same period. That means both are having 2 orbitals with them. And we know that in a period, generally nuclear charge increases but the number of orbit remains same. That means the effectiveness of screening effect will be less. Therefore, nuclear charge is dominant, so ultimately the value of ionization enthalpy increases. પણ આપણે એવું શીખ્યા છીએ કે બેરિલિયમ કરતા બોરોનની આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી વધુ હોવી જોતી હતી, એને બદલે ઓછી છે.
શું કામે? ધ્યાનથી સમજો. Here, if we want to remove this electron from beryllium, then આ ઇલેક્ટ્રોન ને કોણ એટ્રેક્ટ કરે છે? તો કે આના 4 પ્રોટોન. અને શિલ્ડ નું કામ કોણ કરે છે? તો કે આ s ઓર્બિટલ ના ઇલેક્ટ્રોન, આ બે, અને આ s ઓર્બિટલ નો એક ઇલેક્ટ્રોન. આટલું શિલ્ડ નું કામ કરે છે. આમાં જુઓ, આના કરતા આની રેડિયસ તો ઓછી છે, છતાં પણ this electron can easily be removed. Why? Because this electron is having shielding effect of 1s orbit and 2s orbital. આને ખાલી 1s નું જ સ્ક્રીનિંગ લાગુ પડતું હતું, આને 2s માં તો એ પોતે છે એટલે એનું સ્ક્રીનિંગ લાગુ ન પડે. જ્યારે આને 1s અને 2s બેયનું સ્ક્રીનિંગ લાગુ પડે. તો આમાંથી ઇલેક્ટ્રોન ઇઝીલી રિમૂવ થાય, બીકોઝ ઇટ હેઝ 2 શિલ્ડ્સ, બે ઢાલ છે, આને એક જ ઢાલ છે. તો આમાંથી ઇલેક્ટ્રોન કાઢવો અઘરો, કારણ કે એટ્રેક્શન જાજુ છે. જ્યારે આ બે ઢાલ આના ઉપરનું એટ્રેક્શન ડિક્રીઝ કરી દે છે, પરિણામે આ ઇલેક્ટ્રોનને અહીંથી દૂર કરવો સહેલો. તો તરત જ ક્વેશ્ચન થાય કે તો કાર્બનમાં શું હશે? એના કરતા સહેલું થઈ જાય. If you want to remove one electron from this carbon, then it has also 2 shields. It has also 2 shields. આની જેમ જ છે. તો આમાંથી ઇલેક્ટ્રોન કાઢવો સહેલો બનતો હોય તો આમાંથી એનથી વધુ સહેલો થઈ જવો જોઈએ ને. But no. Now, if we compare both these elements, both are having same shields, but the nuclear charge in carbon is increased. આના ન્યુક્લિયસમાં 5 જ પ્રોટોન છે, આમાં 6 છે. That's why number of shields remains same, but as nuclear charge increases, it is very difficult to remove this electron from carbon with respect to boron. So boron કરતા કાર્બનની આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી પાછી વધી જાય છે. આના કરતા આની વધવી જોતી હતી પણ ઘટી ગઈ, કારણ કે આને બે સ્ક્રીન મળતી હતી, આને એક જ સ્ક્રીન હતી. જ્યારે આમાં બે સ્ક્રીન હોવા છતાંય આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી ઘટતી નથી, વધે છે, કારણ કે ન્યુક્લિયર ચાર્જ ઇઝ મોર ડોમિનન્ટ ઇન ધીસ કેસ. તો ન્યુક્લિયર ચાર્જ અને શિલ્ડિંગ ઇફેક્ટ, આ બે ફેક્ટરને આપણે બહુ કાળજીપૂર્વક સમજવા પડશે બાળકો. બીજી મહત્વની વાત, હવે આ જે કંઈ કહી દઈશ તો ત્યારે પાછું ભૂલાઈ જશે, એટલે મને તો એવો વિચાર થાય છે કે હું અમુક વસ્તુ બાકી રાખું. સમજજો ધ્યાનથી. વી નો ધેટ, ટૂંકમાં કહી દઉં, ડિટેલ પછી સમજશું. ઇન અવર પીરિયોડિક ટેબલ, we know that moving from left to right, radius decreases, and if radius decreases, then the value of ionization enthalpy increases. તમે જોશો ભવિષ્યમાં કે p બ્લોકના એલિમેન્ટમાં એક એલિમેન્ટ કરતા બીજાની, બીજા કરતા ત્રીજાની આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પીમાં જે ઇન્ક્રીઝ હોય છે ને એ બહુ ઝાઝો હોય છે. But in case of d block element, the increase in ionization enthalpy is very less. આ બે એલિમેન્ટ વચ્ચેનો આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પીનો ડિફરન્સ બહુ ઓછો હોય છે, જ્યારે આમાં બે એલિમેન્ટ વચ્ચે આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પીનો ડિફરન્સ બહુ ઝાઝો હોય છે. એની પાછળનું રીઝન કે આમાં બધા જ ઇલેક્ટ્રોન ડી ઓર્બિટલમાં આવે છે, એટલે અંદરની ઓર્બિટ તો બધી સેમ, પણ ડી ઓર્બિટની શિલ્ડિંગ ઇફેક્ટ થોડીક વીક હોય, એના કરતા p ઓર્બિટની શિલ્ડિંગ ઇફેક્ટ પાવરફુલ હોય. તો આ બેયમાં ઇલેક્ટ્રોનને રિમૂવ કરવામાં એનર્જી ડિફરન્સ બહુ ઓછો જોઈએ, જ્યારે આમાં થોડોક વધુ જોઈએ, આમાં એના કરતા પણ વધુ જોઈએ. And as far as the elements of F block concerned, the ionization enthalpy difference between the consecutive F block elements are very less. F block માં તો સૌથી ઓછો હશે. શું કામે? તો કે એની સ્ક્રીનિંગ ઇફેક્ટ તો બહુ જ ઓછી ઇફેક્ટિવ હોય છે. ચાલો હજી થોડીક વાત જોઈએ આગળ.
સ્ક્રીનિંગ ઇફેક્ટ ના આધારે ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડરમાં ગોઠવવાનું કે ઓર્બિટલ ને 2s 3p 3d. ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડર ઓફ સ્ક્રીનિંગ ઇફેક્ટ. તો સૌથી પહેલા લાર્જર ધી ઓર્બિટ મોર ઇઝ ઇટ્સ ડિફ્યુઝન, અને જેટલી દૂર હોય ન્યુક્લિયસ થી એટલે એની સ્ક્રીનિંગ ઇફેક્ટ ઓછી. તો આ બધાયમાં પહેલા પ્રિન્સિપલ ક્વોન્ટમ નંબર મેક્સિમમ જેનો હોય ને એને કન્સિડર કરો. તો આ 2 છે, આના 3 છે. તો આનો ક્વોન્ટમ નંબર મેક્સિમમ છે એટલે લાર્જર ઓર્બિટ છે, તો એની સ્ક્રીનિંગ ઇફેક્ટ પ્રમાણમાં ઓછી હશે. એમાં પણ હવે આ જુઓ p અને d. તો p અને d માંથી સૌથી ઓછી સ્ક્રીનિંગ ઇફેક્ટ કોની? d ની. તો 3d has the minimum screening effect, then 3p, then 2s will have the maximum value of screening effect. જેટલી નાની ઓર્બિટ એટલી એની સ્ક્રીનિંગ ઇફેક્ટ ની એફિશિયન્સી જાજી, ઓર્બિટ મોટી તો સ્ક્રીનિંગ એફિશિયન્સી ઓછી, અને એમાં પણ સેમ ઓર્બિટ ની ઓર્બિટલ હોય તો એનો ઓર્ડર તો ખબર જ છે, s સૌથી પાવરફુલ, p એનાથી નબળું, d એનાથી નબળું અને f સૌથી નબળું. ચાલો આ એક ક્વેશ્ચન હતો, સેમ ક્વેશ્ચન, પણ હવે અહીંયા બીજો સેટ આપું. આવો for f, for s, for d and 3d. તો આમાં સ્ક્રીનિંગ ઇફેક્ટ ના આધારે ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડરમાં એને ગોઠવવાનું છે, એટલે સૌથી નાનાથી શરૂ કરીને મોટા સુધી જવાનું. તો સૌથી પહેલા જેનો ક્વોન્ટમ નંબર મોટો એટલે ઓર્બિટ મોટી એની સ્ક્રીનિંગ એફિશિયન્સી ઓછી છે. તો 4 નંબર જેનો છે એની સ્ક્રીનિંગ એફિશિયન્સી ઓછી હશે આના કરતા. ચાલો હવે આમાં એ સૌથી ઓછી કોની? તો કે f ની. તો 4f સૌથી ઓછું, એનાથી થોડુંક વધુ કોણ? 4d, એનાથી થોડુંક વધુ 4s, અને સૌથી વધુ સ્ક્રીનિંગ એફિશિયન્સી હશે આ બધામાં 3d ની. તો આ ટાઈપના પણ ક્વેશ્ચન્સ તમારી સામે આવી શકે બાળકો. આ એક ટોપિક હતો કે જે સમજાવવા માટે અલગ લેક્ચર બનાવવાની જરૂર હતી, એટલે એને આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પીની સાથે ભણાવવાને બદલે સ્ક્રીનિંગ કે શિલ્ડિંગ ઇફેક્ટ માટેનો એક અલગ જ વિડિયો આપણે આ રાખ્યો છે. એની પાછળનું રીઝન છે ફ્યુચરમાં જ્યારે પણ તમે સ્ક્રીનિંગ ઇફેક્ટ સમજવા માટે પ્રયત્ન કરો ત્યારે તમે અલગથી આ વિડિયોને જોઈ શકો. સો ધેટ્સ ઓલ ફોર ટુડે અબાઉટ ધી સ્ક્રીનિંગ ઇફેક્ટ. અને આ કન્સેપ્ટને એપ્લાય કરશું ત્યારે પણ હું આને યાદ કરીશ, એનાથી થોડુંક વધારે તમારો કન્સેપ્ટ ક્લિયર થશે. સારું, નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન એન્થાલ્પીને ડિસ્કસ કરશું. ત્યાં સુધી